عصا فعصا فا زبر فا عین زبر آ، یہاں پہ عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، فا نہیں کریں گے، فا عین زبر آ، فا آگے سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہم نے اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے اور سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ سے ہے۔ عین کو صحیح کلیئر آواز کے ساتھ ادا کریں، فعصا فعصا فرعون الرسول فرعو فا را زیر فر عین واو زبر عو، لمبا نہیں کریں گے، عین کو یہاں پہ تلفظ کے ساتھ پڑھیں، فرعون الرسول نور رسولہ، نون کو را کے ساتھ ملانا ہے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں، نور رسول، سین واو پیش سو، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہو، اور لام کے اوپر زبر، اب لام کو لمبا نہیں کریں گے، رسولا یہ غلط ہو جائے گا، رسولا پڑھیں گے، نور رسول فرعون الرسول فأخذناه فا اور حمزہ کو ہم نے لمبا بالکل نہیں کرنا، خذ، خا حروف مستعلیہ سے ہے، موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، فأخذناه، دیکھیں اب نون کو کیوں لمبا کیا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور ہا کو ہم نے حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، ہا پیش ہو، ہا کو لمبا نہیں کریں گے، فأخذناه اخذا وبیلا اخذا وبیلا، حمزہ خا زبر اخ، خا کو موٹا پڑھنا ہے، زاؤں زال واو زبر زاؤں، یہاں پہ غنہ کرنا ہے کیونکہ واو حروف جر ملون سے ہے تنوین کے بعد، زاؤں پہ غنہ کرنا ہے، وبیلا با یا زیر بی، 2 حرکات لمبا کریں، لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، جہاں پہ اب ہم نے وقف کرنا ہے، آگے آیت ختم ہو رہی ہے، تو جب آیت ختم ہوتی ہے تو ایک زبر کو یہاں پہ ہم نے ساکن کر دینا ہے، کیسے پڑھیں گے وقف کے ساتھ، اخذا وبیلا اخذا وبیلا فکیف تتقون فکیف تتقون، کئی کو لمبا نہیں کریں گے، کاف یا زبر کئی، لمبا بالکل نہیں کرنا، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، فکیف، آگے دیکھیے قاف واو پیش کو، قاف 2 نقطوں والا حروف مستعلیہ سے ہے، ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے، تت تا، تا زبر تا، تت تا زبر تا، یہاں پہ تا کی آواز کو موٹا نہیں کرتے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، تتقون فکیف تتقون ان کفرتم ان کفرتم، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن تو اگلا حرف کاف ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ گیا، حروف اخفاء 15 ہیں، تو یہاں پہ اب ہم نے ان کفرتم نہیں پڑھنا بلکہ اس طرح ہم نے اخفاء کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اخفاء یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں پہ ان کفرتم ان کفرتم، فا را زبر فا، را ساکن ہے، یہاں پہ را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، کفرتم، تا میم پیش تم، میم ساکن کے بعد اگلا حرف یا ہے، تو یہاں پہ ہم نے تم غنہ نہیں کرنا بلکہ میم ساکن کو یہاں پہ ظاہر پڑھیں گے، کفرتم
याउमैन, यहाँ पे मीम साकिन को ज़ाहिर करेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ना है। फिर हम आगे जल्दी से याउ को पढ़ेंगे। कफ़रतुम याउमैन, आप देखिए मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन आगे या हुरूफ जार मलून से है, तो मैं इस तरह हमने इदगाम करना है, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। याउमैन यजअलुल विल्दान, यजअलुल विल्दान, यज जीम हुरूफ कलकला से है। अब यहाँ पे जीम के ऊपर कलकला ज़ाहिर करना है, यज आ नहीं करेंगे, हमने पढ़ना है यज यज यजअलुल, जीम के ऊपर कलकला ज़ाहिर करें, यजअलुल। अब आइन को भी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है, हमज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यजअलुल नहीं करेंगे, बल्कि आइन को सही क्लियर तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना है। यजअलुल विल्दान, विल्दान, यजअलुल विल्दान शीबा, शीबा, शिन या ज़ेर शी, देखें या साकिन से पहले ज़ेर है तो हमने इसको दो हरका लम्बा करना है, बा अलिफ ज़बर बा, शीबा। और आपको इसके ऊपर छोटा सा नून भी नज़र आ रहा है। जब आप यहाँ पे हम वक़फ़ ना करें, इस आयत के ऊपर मिलाकर पढ़ेंगे तो हमने पढ़ना है शीबानिस्समाउ, निस्समाउ, ये था बगैर वक़फ़ किए हुए मिलाकर पढ़ना, ठीक है जी। यहाँ पे हमने वक़फ़ नहीं किया तो हम पढ़ेंगे शी बानी समाऊ, लेकिन अब यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, हम शी बा पे वक़फ़ करेंगे, वक़फ़ करके अपना सांस तोड़ना है और नए सांस के साथ हमने दोबारा पढ़ना है। पढ़ेंगे शी बा अस्समाउ। आप देखिए यहाँ पे वक़फ़ किया है तो अलिफ लाम खाली है, तो यहाँ पे हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी है, हमज़ा बनाकर इसको ज़बर के साथ हमने यहाँ से पढ़ना है अस्समाउ। मीम के ऊपर बड़ी मद है तो हमने इसको लम्बा करना है, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा की आवाज़ को लम्बा नहीं करेंगे। अस्समाउ मुनफ़तिरुम, फ़ातिरी तो को मोटा पढ़ें, नून साकिन के बाद अगला हर्फ फ़ा हुरूफ़ इख़फ़ा में से है तो यहाँ पे गुन्ना करें, मुनफ़तिरुन नहीं पढ़ेंगे, नून साकिन की आवाज़ को छुपाना है, इख़फ़ा का कायदा है। मुनफ़तिरुम, देखें मैंने रोम पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, छोटा सा मीम आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह यह है कि अगला हर्फ बा है, तनवीन के बाद अगला हर्फ बा हो तो हमने उसको मीम के साथ बदल कर गुन्ना के साथ पढ़ना है। मुनफ़तिरुम बी, यहाँ पे देखें आगे तो वक़फ़ की अलामत है तो हमने हा को यहाँ पे साकिन करना है, सिर्फ बा को पढ़ेंगे, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है तो हमने हा को साकिन करके पढ़ना है। अब मिलाकर पढ़ें मुनफ़तिरुम बी, फ़ातिरुन नहीं करेंगे, रुम पढ़ना है, रा को मीम के साथ मिला के पढ़ें, रुम बी, मुनफ़तिरुम बी, काना वअदुहु, काना वअदुहु, वादु वा नहीं करेंगे, वाव को सही दोनों होंठ गोल होंगे तब वाव का मखरज से अदा होगा, और आइन के ऊपर हमज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आइन को सही क्लियर तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। हा के ऊपर उल्टा पेश दो हरका लम्बा करना है, हा का मखरज हलक के निचले वाले हिस्से से इसको अदा करें। वादुहु
کان وعدہ وعدہ مفعولا مفعولا عین واو پیش عو، دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، 2 حرکات لمع کریں، عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین، جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو یہاں سے ہم نے ساکن کر دینا ہے، ایک زبر کو ملا کے یہاں سے ہم نے وقف کر کے پڑھنا ہے، آگے الف خالی ہے، لمع کر کے پڑھنا ہے۔ مفعولا مفعولا